Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے, اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, خیال بھی کرتا ہے, بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ بھائی صاحب اپنے نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الباسط رند. عبد الباسط رند. رند از اے بلوچی کاسٹ. رند ہے میرا. رند جی رند. عبد القادر اسلام. عبد الباسط. عبد الباسط. یس. شیخ عبد الباسط اچھے قاری تھے ماشاءاللہ. بھائی عبد الباسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں, میرے والدین مسلمان تھے اور الحمدللہ ہے. نہیں آپ نے تھے بولا لیکن نا ریکارڈنگ ہے, میں غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہے. جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا. ہمارے لکشمن بھائی ہندو تھے, ہندو بن گئے. عبد الباسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے مان لیا. عبد الباسط صاحب اگر آپ کے والدین آج کہتے 2 + 2 = 5 آپ مانیں گے؟ نہیں مانوں گا. تو یہ بولنا کہ جو والدین نے کہا میں مان گیا صحیح نہیں ہے. جب تو آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے, برابر. 2 سال کی عمر میں ماں نے بولی 2 + 2 = 5 تو آپ ہاں بولیں گے, برابر کہ نہیں؟ آج بولیں گے تو آپ مانیں گے. ویری گڈ. تو اسلام کا یہ کہنا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر قلم نہیں لکھے جائیں گے. مطلب وہ معصوم ہے. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے, 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں, یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا, لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ معصوم ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے, بالغ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5 آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے, آپ کے پاس ہوش و حواس آیا, آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو, لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے, والدین سے محبت کرتے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے, لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے. سمجھے گا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین, قرآن کی آیت ہے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے, یہ کافی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے, اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کافی ایک بار بالغ ہو جاتے ان کو علم ہو جاتا ہے, پھر اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے ٹیچر اس کو بت پرستی سکھاتے, اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے, اور وہ بت پرستی کرنے لگتا ہے. بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا, بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا 25 سال 30 سال کی عمر میں, شرک کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. پہلا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ جو کیا آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے؟ اسلام میں جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا, ایمان, عمل صالحات,
ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आमतौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है, जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आमतौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, आप समझ रहे? तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सर सवाल जी जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना। हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हिकमा है। ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है क्या पीडोफिलिया है तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी है ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूं, रात रात जागता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतनी नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा 2 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा 2 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा 2 5 बोलेगा जन्नत में जाएगा, आप बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना। तो कौन बड़ा गुनहगार? 2 जमा 2 5 कहने वाला क्या जो बुत परस्ती करता है? बुत परस्ती ऑब्वियसली। अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया। हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते? पानी पीना, अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस ऑक्सीजन दे रहा है? कितने लोग ने शुक्र अदा किया? अल्लाह का हाथ ऊपर करो। सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए?
4-5% है माशाअल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, उससे बड़ी तादाद है। मतलब आपने अगर लेक्चर सुने तो लेक्चर में बोलता हूं मैं, यहां जरा वक्त की किल्लत थी तो लेक्चर के बाद बोल रहा हूं मैं। जो सांस लेते हैं उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम कितने नाशुक्र अदा है, हम कितने एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला फरमाते जब अल्लाह ताला आपके सारे मुश्किलात दूर करता है, अल्लाह को भूल जाते, मुश्किल में आते फिरते अल्लाह को याद करते। तो रिगार्डिंग अ क्वेश्चन, अगर आप गैर मुस्लिम बालिग हो जाता है, होने के बाद उसे माफी नहीं, होने के पहले माफी है। सर